ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। धर्म प्रसंगे स्वामी ब्रह्मानंद। स्थान रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम कनखल हरिद्वार 1912 ख्रीष्टाब्द। स्वामी ब्रह्मानंद महाराज कहते ए स्थान अति पवित्र। एठारे जपध्यान करने अत्यंत अनुकूल भेरी एटमोस्फियर ही उत्तम। माँ गंगा बही जाउछंती आउ हिमालयर एपरी गंभीर भाव मन निजे निजे शांत गंभीर हो जाए। वायुमंडल रे सर्वदा अनाहत अहंकार ध्वनि उठुछि। एपरी स्थान को आसी एठार सुजोग न नहीं केवल सही सही समय कटाइले कौन हेबो। एठारे साधन भजन करू करू जदि देहत्याग हुए तेबे ताहा मध्य भल। मनुष्य जन्म ज्ञान भक्ति लाभ पाई, ताहा जदि न हुए मिछटारे बंची रही लाभ कौन। पशुओं परी खाई पी सही केते गुड़िए पिलापिली नहीं बंची रहिबा पाई ए जीवन नुहे। मनुष्य शरीर रे भगवानंकर विशेष प्रकाश यह बुझिबा और धारणा करने को चेष्टा कर। तुम्हें कौन शुणी न ठाकुर शिष्य माने सत्य उपलब्धि पाई केते कठोर तपस्या करिसंती। सेमाने ज्वलंत अग्नि अर्थात ठाकुर भितर देखिथिले। अतएव सेमाने जेतेटा करि जाइछंती तुमे माने ताहा पारिबो नाही। तुम मानकर साधन भजनर सुविधा हेबो बोली स्वामीजी प्राणपात करी एपरी सुंदर व्यवस्था करि जाइछंती। आहा, तुमर सुविधा पाई अतिरिक्त परिश्रम करी करी तांकर आयु एते कमिगला। आहा, तांकर किपरि स्नेह थिला। तुमे कृतज्ञ हुओ नाही। युवक मानक उपरे तांकर खूब आशा भरोसा थिला। भारतीय युवक तुमे माने तांकर कार्यर भार तुम उपरे न्यस्त करी देई जाइछंती। विश्वासघातक हुओ नाही। ठाकुरे तांक माध्यम रे जगत रे प्रकाशित होइछंती। तांक कथा ठाकुरंक बाणी बोली जानिबो। ठाकुरे एते महान जे साधारण मन द्वारा तांको बुझिबा असंभव। स्वामीजी साधारण लोकंक उपयोगी करी तांक बाणी को प्रकाश करिसंती। प्रत्येक भाग्यवान व्यक्ति को यही पताका तले समवेत हेबाकु हेबो। स्वामीजींकर बही मन देई पढ़िब। जदि बुझी न पार शुद्धानंद बा अन्य काहाकु पचारि बुझी नेब। से साधारण उपयोगी करी ठाकुरंकर भाव प्रकाश करिसंती। तांकर भाव न बुझी ठाकुरंक भाव ग्रहण करिवार चेष्टा केवल पागड़ामी। स्वामीजींकर बही और ठाकुरंकर उपदेश भल भाव पढ़िब। खूब जपध्यान करिब। एबे मन को गढ़ी न पारिले परे पस्तेइब। जीवनर सर्वोत्तम अंश एइटा, ताहार सद्व्यवहार कर। मन को थरे गढ़ी नेले आउ भय नाही। परे तांको जेउ आड़कू घुराइब से घूरिब। शिक्षित घोड़ा परी मन को कंट्रोल करने को हेब। मन जदि कंट्रोल को आसिला तेबे तुमे अनेक दूर आगे गल। मन को सर्वदा कषाघात करिब। टिके व्यतिक्रम कले निर्घात चाबुक मारिब। सबु बेले धमकई रखिब। टिके एपाख सेपाख हेबाकू देब नाही। साधन भजनर प्रथम अवस्था केते गुड़िए नियम मानि चलिबा खूब भल। एते समय जप करिबी, एते समय ध्यान करिबी, एते समय पाठ करिबी इत्यादि। भल लागू बा न लागू मो नियम मु निश्चय मानि चलिबी एहीपरि दृढ़ता रखिब। किछि दिन एही भाव चलिले ताहा अभ्यास रे परिणत हेब। वर्तमान हुए तो जपध्यान करने को भल लागू नाही, किंतु सेतेबेले ठीक विपरीत हेब। कौनसी दिन जपध्यान न कले मनरे कष्ट हेब। जेतेबेले मनर एपरी अवस्था हेब सेतेबेले धीरे धीरे लक्ष्य प्रति आगे जाउछ बोली बुझिब। न खाइले किंबा न सही पाइले जेपरी कष्ट और मन छटपट हुए, भगवान को पाई मनर अवस्था जदि एहीपरी हुए तेबे बुझिब जे से तुमर अति निकटरे। प्रथमे अमृतर संधान कर, अमर हुओ, तापर जहाँ हेबाकु थिबो हेब। से अड़िया गदार रखंतु कि सिंहासन रखंतु क्षति नाही। लुहा थरे परसमणि छुई सुना पालटी गले आउ चिंता नाही। माटी रे पकाई दियो बा सिंदूकरे पुराई रख, सुना सुना ही रहिबो। ठाकुरे कहूथिले अद्वैत ज्ञान कानीरे बांधी जहाँ इच्छा ताहा कर। अर्थात ज्ञान भक्ति लाभ करी तांको जानी जे कौन सी कार्य करना कहीं तुमर कौन सी क्षति
ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପାଦ ବେତାଳରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସତ୍ ପଥରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଧା ମହାମାୟା ସହଜରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହୁଏ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କେତେ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ପୁଣି ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ଏହି ସଂସ୍କାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ସଂସ୍କାର ସହିତ ଯେତେ ବେଶୀ ଲଢ଼ିବ, ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେତେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆଘାତ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଭୁଲି ଯେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧରି ଚାଲିପାରିବ, ସେ ଶେଷରେ ଜୟୀ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତି ଅଛି, କୁ ଓ ସୁ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲେ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଭୋଗ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଅନ୍ୟଟି ତ୍ୟାଗ ପଥରେ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏମାନଙ୍କର ଜୟ ପରାଜୟ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଓ ପଶୁତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରେ। ଭୋଗବାସନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ମଣିଷ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ନାନା ଉପକରଣ ଦେଖି ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଯେ ଅଛି ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବେ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରି କିଛି ହେବ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ନ ତ୍ୟାଗ କରିବି କାହିଁକି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଲାଭ ହେବ କି ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି କି ନାହିଁ, କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ବରଂ ସଂସାରର ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ମୋର ଆୟତ୍ତାଧୀନ, ଏହି ସୁଖ ଛାଡ଼ିବି କାହିଁକି। ଏହି କଥା ଭାବି ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ତାପରେ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ। ସେତେବେଳେ ଅତି ବିଳମ୍ବ। ଶାନ୍ତି ଚାହିଁଲେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇବ। ଅସଂଯତ ଭାବରେ ଚାଲି ଚାଲି ନିଜକୁ ଏପରି ସ୍ୱଭାବର ଦାସ କରିଦେଇଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସେବାଶ୍ରମ, କଙ୍କଲ, ହରିଦ୍ୱାର, 1912 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି, କିଏ ଆଉ ଦୁଃଖ ଚାହେଁ? କିନ୍ତୁ ସୁଖ କିପରି ମିଳିବ? ସମସ୍ତ ସୁଖର ଉତ୍ସ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜିନିଷ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ କ'ଣ ସୁଖ ମିଳେ? ସେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଖେଳନା ଦେଇ ମଣିଷକୁ ଭୁଲାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି କଳକୁ ଉଠାଇ ନେବେ। ଯଦି ଖେଳନା ଚାହିଁବ ତେବେ ଖେଳନା ପାଇବ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବ ତାଙ୍କୁ ପାଇବ। ଉଭୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହେବ। ଖେଳ ତ ଅନେକ ଥର ଖେଳିଛ, ଏଥର ଖେଳ ଛାଡ଼ି ମା'ଙ୍କୁ ଡାକ। ଦେଖୁନ, ଯଦି ପୁଅ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ତେବେ ତାକୁ ମା' ଖେଳନା ଦେଇ ଭୁଲାଇ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଅ ଖେଳନା ଭଲ ନ ପାଏ ମା' ତାକୁ ସର୍ବଦା ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, କାଖ କରି ବୁଲାନ୍ତି। ମା'ଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାରେ କେତେ ମଜା, କେତେ ସୁଖ, କେତେ ଆନନ୍ଦ। ଯେ ମା'ଙ୍କ କୋଳରେ ରହେ ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି କଣ୍ଢେଇ ନେଇ ଭୁଲି ରହେ ସେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରୁ କେବଳ କଣ୍ଢେଇ ପାଏ। ଏହି କଣ୍ଢେଇରୁ ନାନା ଅନର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କେତେବେଳେ ହୁଏତ ହାତରୁ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିମ୍ବା କଣ୍ଢେଇ ପାଇ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଡ଼ି ହେଲା। ସେମାନେ ହୁଏତ ଦୁଇ ବିଧା ବସାଇ ଦେଲେ। ଏହିପରି ନାନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମା' କୋଳରେ ଥାଏ ତା'ର ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ସେ ଜାଣେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ମା' ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆମ୍ବ ବଗିଚାର ମାଳି କଥାଟି ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର। ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ, ଆମ୍ବ ଖାଅ। ଗଛରେ କେତେ ଡାଳ, କେତେ ପତ୍ର, ସେସବୁ ଖବର ନେବା କ'ଣ ଦରକାର। ପେଟ ଭରି ଆମ୍ବ ଖାଅ। ଜନ୍ମ ନେଇଛ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହୁଅ। ଆଗେ ନିଜ ଚିନ୍ତା କର, ନିଜ ପାଥେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୀମାଂସା ଆଗେ କରିନିଅ। ପରିଶ୍ରମ କର, ପରିଶ୍ରମ କର। ଅମୃତ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଅମର ହୋଇଯାଅ। ରାତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଚିନ୍ତା ଯେ କୌଣସି ଭାବରେ କର ନା କାହିଁକି, ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯେଉଁ ନାମରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଡାକିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେହି ନାମରେ ସେହି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ଡାକିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପର ଡର କେଉଁଠି? ମହାଦେବ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ। ତୁମକୁ ତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସାଧନ କରି ଯାଅ। ଅମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଇଛ, ଉଠି ପଡ଼ି ଲାଗ, ଅନୁଶୀଳନ କର। ଏହି ଭାବରେ ସାଧନ କରିବି କି ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କରିବି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବି ଆଦୌ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ହିଁ ଫଳ ପାଇବ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ହେଉନା କାହିଁକି। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ମିଶ୍ରିର ରୁଟିକୁ ଯେଉଁ ପାଖରୁ ଖାଅ ମିଠା ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ। ତୁମେମାନେ ତ କଳ୍ପତରୁ ମୂଳରେ ବସିଛ, ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପାଇବ। ନିଜକୁ ଅତି ଚାଲାକ ମନେ କରିବ ନାହିଁ।
ସେପରି ଭାବିବା ଭଲ ନୁହେଁ। କୁଆ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଚାଲାକ ମନେ କରି ବିଷ୍ଠା ଖାଏ। ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଚାଲାକି କରନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ଠକାମିରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବୁଡ଼ିଯାଅ, ଅଗାଧ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ, ନିଶ୍ଚୟ ବସ୍ତୁ ପାଇବ। ଅଳ୍ପ ସାଧନ ଭଜନ କରି ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ରତ୍ନାକର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରତ୍ନ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ବୁଡ଼ରେ ପାଇଲ ନାହିଁ ବୋଲି ରତ୍ନାକରକୁ ରତ୍ନହୀନ ବୋଲି ମନେ କର ନାହିଁ। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଶାମୁକା ଅଛି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପାଣି ଉପରେ ଆଁ କରି ଭାସୁଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ଟୋପାଏ ପାଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁରା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କୃପା ରୂପକ ଯେଉଁ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଛ, ସେତିକି ମାତ୍ର ସମ୍ବଳ କରି ସାଧନାର ଅଗାଧ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଉ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସାଧନ କରିଯାଅ। ଯଥା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କୃପା ତୁମ ଉପରେ ହେବ। କୌଣସି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଦରୱାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖସାମତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁ ସାଧନ ଭଜନ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଅତି ଆପଣାର ଜାଣି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ସରଳ ଶିଶୁ ପରି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ହୁଏ। ସନ୍ତାନର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିଲେ ମା' କ'ଣ ଆଉ ବସି ରହିପାରିବେ? ସେ ସେହିପରି ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ, ଦେଖା ନ ଦେଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଠି ପଡ଼ି ଲାଗ, ବସ୍ତୁ ଲାଭ କର। ମନକୁ କମ୍ପାସର କଣ୍ଟା ପରି କର। ଜାହାଜ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉନା କାହିଁକି, କମ୍ପାସର କଣ୍ଟା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରହିବ। ତେଣୁ ଜାହାଜର ଦିଗ ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ମଣିଷର ମନ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ହଜାରେ ଅସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିପରି ଜାଣିଛ? ଯେପରି ଝକମକି ପଥର 100 ବର୍ଷ ପାଣିରେ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାର ଅଗ୍ନି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଠାଇ ଲୁହାରେ ଘଷିବା ମାତ୍ରେ ନିଆଁ ବାହାରେ। ସେହିପରି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେ ଅନ୍ୟ କିଛିରେ ମନ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତାରେ ବିଭୋର ହୋଇ ରହେ। ଭଗବତ କଥା ଓ ସାଧୁସଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଝଡ଼ରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଅଇଁଠା ପତ୍ର ପରି ପଡ଼ି ରହେ। ନିଜର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିମାନ ତାର ନଥାଏ। ପବନ ତାକୁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ନେଇଯାଏ ସେ ସେହିଆଡ଼େ ଯାଏ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସଂସାରରେ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ଚାହିଁଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସନାହୀନ, ସରଳ, ନିର୍ମଳ। ତୁମର ଏହି ସ୍ୱଭାବ ଯେପରି ଦୃଢ଼ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଥରୁଟିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ବାସନାବିହୀନ ମନ କିପରି ଜାଣିଛ? ଯେପରି ଶୁଖିଲା ଦିଆସିଲି କାଠି। ଥରୁଟିଏ ଘଷିଲେ ଦପକିନା ଜଳି ଉଠେ। କିନ୍ତୁ କାଠି ଯଦି ଓଦା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଯେତେ ଘଷିଲେ ବି ଜଳେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛାପ ପଡ଼ିଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।